फ्राइडे आ, पसीने छुट रहे आ जी। कच्छे च बैठे हाँ, मैं तो बैठा कच्छे च, कच्छा पा के अज शो करूँगा तो तुसी भी पाए होने आ तो रिलैक्स होए होने आ। तो पहला तो जी पानी पूनी पी लो क्योंकि गर्मी बहुत है, हाइड्रेट रहा करो। बाकी अज का थोड़ा पता ही है कि अज थोड़े इमीग्रेशन के सवालों के जवाब दे रहे हैं तो नवी खबर जो है वो दे दी हैं। लेटेस्ट अपडेट कोविड के रिलेशन के इमीग्रेशन के रिलेटिड तो कुछ ज़्यादा न्यू खबर है नहीं। न्यू खबर यह है कि इन्होंने हुण जिहड़े लोग 2 नंबर च आउंदे आ वोटां राहीं, खास तौर पर कैंट की कोस्ट लाइन पर वो काफ़ी नंबरां च आउंदे आ, तो उहदे विच इन्हां ने हुण मंग कीती है कि नेवी नूं उत्थे डिप्लॉय किया जाए तां कि इन्हां नूं रोक सकीए। तो जो लोग डोंकियां ला के आउंदे आ ते उहनां नूं रोक सकीए। कई साडे व्यूअर्स उन्होंने पता नहीं होगा कि डोंकी का की मतलब, खास तौर जो इंडिया बैठे, कैनेडा बैठे, आस्ट्रेलिया, उन्होंने पता नहीं कि डोंकी का मतलब की होंगे जी। डोंकी का मतलब वो तो थोड़ा पता ही है कि की होंगे, खोता। बट जो असी इमीग्रेशन रिलेटिड में डोंकी कहीदा ना कि डोंकी ला के आया, वह मतलब यह है कि जी आप पैदल जो है आए हैं इलीगल बॉर्डर क्रॉस कर करके कारां ट्रक्कां च बह के पैदल बह के, सो उन्होंने डोंकी सदे, डोंकी लाना। सो ਜਿਹੜੇ लोग कराते उन्होंने डोंकर सदते हैं। सो आ फ्रेज़ा है जी जो पंजाबियों ने रखिया, क्यों रखिया मैनू तो पता नहीं। हुण यही सोच सकते हैं कि शायद क्योंकि वो खोते आंगर तोड़ते होने बेचारे गधे आंगर, तो उन्होंने रखिया। बट इनू डोंकी ला के कहते हैं। सो डोंकी ला के ये होंदा कि कोई ना कोई इलीगल तरीके नाल बिना वीज़ियों बॉर्डर तुसीं क्रॉस करना है। सो इकल्ला यूके च नहीं, बहुत मुल्कों च हुंदा है। सो जो है अमरीका च भी डोंकी लगती है, मक्सीको तो अमरीका के बॉर्डर ते, जर्मन दे विच भी डोंकी लगती है, स्लोवैक रिपब्लिक तो लैके जर्मन तक बहुत जगह डोंकियां लगदियां जी। तो पहला जिहड़े लोग आए सी इत्थे सन तकरीबन जो आप इमीग्रेशन शुरू किया 98, 99, 97, 95 वाले बहुत लोग डोंकियां ला के आए इत्थे। 1980, 1990 तो ईवन सन 2000 के शुरू तो लैके 2008-9 तक लोग डोंकियां लाते रहे क्योंकि यही एक तरीका होंदा सी। ते उन्होंने अलग है लोग जिन्हों ओवरस्टेयर सद्दी दे आ। ओवरस्टेयर वो होंदा जी जिहड़ा वीज़ा लैके आउंदा पर वापस नहीं मुड़दा। सो वो डोंकी नहीं ला के आया होंदा, वो वीज़े नाल आया होंदा। एंट्री वो सही होंदी है बट एक्चुअली वो उलंघन करता अपने वीज़े के रूल्स के, तो ओवरस्टे होंदा है। सो इन्हां च फ़र्क बहुत होना चाहिए। एक होर फ़र्क तुहानूं मैं सिखा दिंदा है जी कि बहुत लोग कहते जी स्पाउस वीज़ा लगाना, स्पाउस वीज़ा लगाना। जो मैं पुछदा हुंदा जी फिर तुहाडा पार्टनर ब्रिटिश आ तो वह स्पाउस बन के आना, नहीं आप दोनों इंडिया च आ, तो उन्होंने स्टूडेंट लाना, मैं स्पाउस लाना। स्पाउस वीज़ा जिहड़ा हुंदा जी वो सददे आ जो कि यूके वाले नाल विआहिਆ होवे या कोई अमरीकन नाल विआहिਆ होवे या कोई कनेडियन नाल विआहिਆ होवे। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ स्टूडेंट नाल विआह करके आना उन्होंने डिपेंडेंट सददे आ, वो डिपेंडेंट वीज़ा होंदा है। सो बड़ी कन्फ्यूजन तुसीं क्रिएट करते हैं जे तुहानूं वीज़े का नाम ही नहीं पता तो लगना तुहाडा की है। सो तुसीं थोड़ा जिहा सिख लो मेरे तो। एक होर सिक्ख्या दे दिंदा, इंग्लिश का जिहड़ा एग्जाम तो तुसीं डरदे आ ना जो तुहाडे पसीने छुटदे आ, ਉਹਦਾ नाम है IELTS, IELTS। ਉਹ ਤੁਸੀਂ आईलैट सददे आ। आईलैट की स्पैलिंग होंगी ILETS, वो तो है ही नहीं, तुसीं तो ई तो एल नूं घुमा दिंदे आ तो बाद च कहना जी फेल हो गए, 2.5 बैंड आए आ। जिहड़ा तुहानूं एग्जाम का नाम ही नहीं लैना आउंदा तो तुसीं पास तो की करना, बहुत दूर की गल आ। तैनूं किरपा करके ना IELTS सद्दिया करो। ईवन कई गाणिਆਂ 'ਚ मैं देखिया सिंगर आईलैट करते फिरूगे तो कई बारी चित्त करदा कि ਵੀਰੇ ठीक ही आ तेरा काम, हाँ कि तू तो जरूर बाजे बुजे वाले ना आ जाऊँगा इत्थे, उदा तो तेरा औखा ही है। सो और कंपार्टमेंट नूं कंपार्टमेंट टी गायब ही कर देंगे। सो जी थोड़ी ग्रैमर की तो डेफिनेशनस की क्लास लगी है जी इस हफ्ते, एंजॉय करो। की हुंदा IELTS, सारे जपो घर बह के IELTS, एक बारी होर IELTS। हाँ जी, गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ एप्लॉज। चलो जी करोना वायरस बारे की हो रहा जी, की हो रहा जी कि प्रेस्टन जो हैगी आ
ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਗੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਜ਼ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖੁੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਨ ਪਲੇ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਈਵਨ ਕੌਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੰਡੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਕੁਛ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ। ਬਟ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਲੱਗ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਬੈਕਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟਸ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਨ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼as। ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼as ਦਾ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹਲੇ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼as, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਫ ਟਰੈਵਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਟਰੈਵਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜੀ ਜੋ ਰੂਟ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੂਟ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ UK ਦੀ ਰੂਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੇਫ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈਟਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਸੇਫ ਮੁਲਕ ਆ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਰੂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਰਸ਼ਾ ਇਹ ਰੂਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਟਰੈਵਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਛ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਪਲੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਫਿਰ ਹੋ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਪੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸਟਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸੈਂਡਵੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸਟ ਬ੍ਰੋਮ, ਓਲਡਬਰੀ, ਡਡਲੀ, ਟਿਪਟਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਸੈਂਡਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਇਆ ਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੌਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ। ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ, ਸਕੂਲਸ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣੇ ਆ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰਿਸਕ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ
ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਾ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਜੁੱਫੀ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਐਵੇਂ ਜੱਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਰਾਊਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਚਿਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜਾਨ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗਾਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ all our blokes out there who are pub heroes as I like to call them, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਬ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਨਾ ਜਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਗਲਾਸ ਪੀਣ। ਸਿਰਫ ਗਲਾਸ ਪੀਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 3 ਫਰੈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ 2-2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ। ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਬੜੀ ਹੈਡੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ all the pub heroes out there, I know you can't sit there without your mixed grill and your pint, but make sure when you come back you don't bring COVID back and you kill off your parents. That pint will be the most expensive pint you've ever bought. So just be careful, make sure you're safe. It's not advisable. Pubs are a bit of a hotspot for COVID at the moment. And there's not a lot of cleanliness in there. They should be cleaned after everyone sat down, after everyone gets up. I don't see that going on there at all. At any pub, I don't see that going on at all. There's no shields to separate people. There, you know, it's a real problem. So the last thing you want to do is go for a beer and come back with COVID and kill your parents off. Because that regret is such a heavy burden on your shoulders, you won't be able to live with it. I'm telling you, you won't be able to live with it. It's a burden you cannot handle. And let's not even go there. So just be careful. And it's a hot day and ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਾਸ ਰੂਸ ਪੀਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਹਲਾ ਰੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ। ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਰੋਜ਼, ਕੁਛ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਚਲ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਰਹੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ। ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫੁਟੇਜ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਹੂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੂਗੇ? ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਵਾਸਤਾ, ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਊਠ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਕੇ ਵੱਢ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੋ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਚੋ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਆ, they can send me on Facebook message or tweet me and I'll read it out, but ਕਰਿਓ before 7:40। ਸੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਹਾਈ ਜਾਪਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਵਿਸ਼ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ Cam Shergill of Leicester happy birthday। Happy birthday Cam,
I hope you have a nice safe birthday, so बहुत happy birthday ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਸੀ ਯੂ ਬੈਕ ਭਾਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਣਸੀ ਕਾਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਣਸਾ ਸੀ ਐਡਾ ਨਕੋਦਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਕੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਚੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਚੋਈਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ, ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਜਿਹਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਚ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਨੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸਨੀ ਬੋਗਰ ਦਾ। ਹਾਈ ਹਰਜਾਬ, ਸਨੀ ਫਰਮ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸ਼ੋ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ, ਕੁਡ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਮਾਈ ਮਮ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਹਾਂ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਸਨੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਡਰਸਫੀਲਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਓ। ਵਰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਵਰਨ ਸਰਨਾ ਦਾ। ਹਰਜਾਬ ਭਾਜੀ, ਕੁਡ ਯੂ ਵਿਸ਼ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਵਾਈਫ ਰਮਨੀਕ a happy anniversary and my niece Anushka a happy 4th birthday. So Anushka, happy 4th birthday. You're 4 years old now, you're going to be a big girl. And Ramneek ji ਤੇ ਵਰੁਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। Mo Preet Sidhu ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, hi Paji, it's my sister-in-law Sunny's birthday tomorrow, can you give her a big shout out please? So Sunny, happy birthday tomorrow. Amo, the sister-in-law, there you go. Satvinder the message, Satvinder Kodari, can you please say hi to my husband Goldie and daughter Jasmine who are watching? So hi Jasmine and Goldie, hello. We watch your show every week. Fantastic job you do, such great work. Thanks Sati Dari. So yep, hi to you Sati, thank you very much ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂਰ ਸ਼ੋ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪਾਲ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਮੀਤ ਕੌਰ ਕੋਟਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਯੂਰ ਮੋਸਟ ਬਿਗ ਫੈਨ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ, ਕੈਨ ਯੂ ਡੂ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਫॉर ਹਿਮ ਇਨ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਪਲੀਜ਼, ਰੀਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ, ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਮਾਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਸੋਨੂ ਫਰਮ ਸਾਊਥ ਹਾਲ। ਸੋ ਸੋਨੂ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। We never miss your show, all the best, keep up the hard work, you're the best Paji, always tell the truth, no bakwas, thank you, have a nice evening। thank you Kushmeet ji, thank you very much Kushmeet। and ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਝੂਠ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਡ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁੱਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 7-7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਰਾ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਕੀਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਐਡ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ, ਸੰਤ ਆਂਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇਸ਼ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਅ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਟੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਸ ਕਰੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੀਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, condolences to all the people ਜੋ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸ਼ਾਨੋ ਪੰਦਰ ਠੱਕਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ can you say big congratulations to Jaskaran Thakkar who just got his British passport। ਆਹ ਹੋਈ ਵਧਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮਨਾਉਣੇ, ਐਨੀਵਰਸਰੀਆਂ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਸਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗਾ ਆਫਟਰ ਅ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flat beds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हिस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक, with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग। मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ। Histon Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ OCI ਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਾਪੀ ਮਿਲਦੀ OCI ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ then it's no problem, then you just take the copy with you, you don't need that sticker. Your copy, as I like to call it, is the OCI. It looks like a different sort of passport itself, so you just take that with along with all your old passports. So ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ and always keep them together. And what I always say is that always ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ OCI ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਕਰ ਲਿਓ to yourself, so that you have a record of them, because ਗਵਾਚਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗਵਾਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣੀ ਹੋਏ ਆ। ਸਹੀ ਫੈਕਟ ਆ, ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾ ਐਮਬੈਸੀ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਐਮਬੈਸੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਓਨਲੀ ਪੀਪਲ ਐਵਰ, ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਵੀ ਡਿਡ। ਸੋ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਫਰਦਾ, ਨਕਲੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸ਼ੋਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਦੂਰ ਕਿਨਾਰੇ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੋਂਕੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਐਮਬੈਸੀ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਫੜਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਕ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਆ ਪੁੱਤ, ਬਹਿ ਆ ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਦੇਖ ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਆ, 2 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ 19 ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ, 19 ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ। ਸੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਰਾਈਟ, ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਜੇਠੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੈਂ? ਜੇਠੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਤਾਂ ਜੇਠੂ ਦੀ ਹੱਟੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਾਜੀ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਓਕੇ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇਰਾ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ। ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਜਿੱਤੇ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ TV 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ YouTube 'ਤੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਜਾਬ ਭੰਗਲ ਵਿਲੇਜ ਗੂਗਲ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, YouTube 'ਚ ਪਾਉਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਜੈਕ ਚੀਮਾ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਡੀ ਹੋਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ, I'd tell everyone they should do that, right? Go to the pind and film it and make a documentary about it. ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲ ਵੱਲ, ਦੇਖੀਏ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹਰਨੇਕ ਸੰਘਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ੈਲੀ ਸੰਘਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਆ। ਲੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਸ਼ੈਲੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਨੰਬਰ 1 ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਰਹੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਬੜੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਰਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ
Amrit Aulak ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੈਵਰ ਲਿਸਨ ਟੂ ਅਸ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੇ ਭਾਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਦੈਟ ਲਾਈਕ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਵਾਂ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 46,000 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 46,000 ਟੱਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 1000 ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਖਤਰਾ ਆ ਬਾਹਰ ਜੀ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੀਏ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਫਲੂ ਬਣੀ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਬਣੀ, ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣੀ, ਦਿਸਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣੀ, ਕੈਂਸਰ ਬਣੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਐਨਮੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਤਰੂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹਲੇ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਸੇਫ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਖਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਦ ਰੱਖਣਾ ਬੰਦਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਹਰ ਮੌਤ ਆ, ਮਰਿਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਚੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ 7 ਤੋਂ 8, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਲਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਕੌਣ ਜੀ ਕਾਲਰ ਆ ਲਾਈਨ 'ਤੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹਰਜਾਪ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਜੀ। ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਅਰਲੀ 70 ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਹਰਜਾ, ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਓਕੇ, ਲੌਂਗ ਲਿਵ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀਡੇ ਚਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹਵਾਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੰਮੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹਰਜਾਪ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ
ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਦੱਸਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਤੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੋਨ ਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਜਾਬ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ, ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹਰਜਾਬ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਸੀ, ਫਲਾਨਾ ਸੀ, ਧਮਕੜਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਡਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਮੈਲ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਲਈ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਠੂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਛ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਲ ਆ ਦਿਲਾਂ 'ਚ? ਰੱਬ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉ ਤੁਹਾਡੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੋਟੋ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਈਓ ਮੇਰੀ ਘਰ 'ਚ, ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। That's a true story. That's what happened with me. Look at that. How nasty is that? If someone phoned your mum and you was on holiday and said you died in a car crash, your mum would be distraught. Your mum loves you just like my mum loves me. Or imagine if you've got little kids and someone said that to you. Crazy, but that's the world out there. ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹ ਨਾ ਦੇਖਣ। I don't want people like that to watch my show. I'm not here to make numbers. ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ BBC 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੋਅ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਉਲਟਾ 10-20 ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20 ਐਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। So I just do it because I do it, and it's what I do on a Friday night. And because I get so much love and respect from the public, it's sort of like a burden on me. I have to do it. I feel it's so much of a burden that I feel bad when I take a week off. So that's the fact ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ। Luckily ਹੁਣ I've told mum and dad, look, ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵੇ just ignore ਕਰੋ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਈ WhatsApp ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਾ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ WhatsApp ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ WhatsApp ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਠੇ ਖਾਓ ਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਚੀ ਗੱਠੇ ਖਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਨੇ ਬੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜੀ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਦਾਰੂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ।
ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਊਂਗੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਿਆ, ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਛੋਟੂ ਜਾਂ ਪੁੱਪੋ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਐਲਿਟੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਸਪੈਂਡ ਯੋਰ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਡੂਇੰਗ। ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਮਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਹ ਰੁਤਬੇ ਜੋ ਹੈਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਮਰਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਗਵਾਉਣ ਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਵਾ ਲਓ। ਰਾਈਟ, ਕੋਲਰ ਚਲੀਏ, ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਾਲੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੇ ਏਜੰਸੀ ਥਰੂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਲੋ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਮਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੱਦਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਰਲੋ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਕਰ ਨਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੂੰਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਰਲੋ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫਰਲੋ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲੂਗੇ? ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਏਜੰਸੀ ਥਰੂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਲਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਭੈਣ ਜੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਲੋ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਪਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਪਲੋਇਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਪ ਭਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਉਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਪਲੋਈਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੀ ਯੂ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ। Air India introduces additional flights from London Heathrow to Mumbai and a new direct flight from London Stansted to Mumbai from 14th February 2020. Fly in luxury on Air India Dreamliner with extra legroom in economy and flatbeds in business class. For attractive fares, contact your travel agent now or visit airindia.in. यूके में हिंदी का पहला अखबार जगत वाणी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ 9:15 ਤੋਂ 10:15 ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। MATV ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। The Akshay Patra Foundation has taken on a massive initiative to make sure that millions of people receive a freshly prepared plate of food. We are now serving over 1 million families, children, daily wage earners, migrant labor, and generally people who are deprived of a basic plate of food. We just do not want anyone to go to bed hungry. Please join us
in this massive endeavor. This is a fantastic opportunity for all of us to come together and help millions. Every little penny that you donate will make a massive difference to hundreds of people. Thank you. हेस्टन हाइड वेस्ट लंदन के सबसे शानदार होटल्स में से एक with 303 air conditioned rooms and suites, one of the largest banquet spaces in London, meeting room for up to 1200 people, conferences, musical function, weddings या कोई भी गैदरिंग, मनपसंद भोजन, शानदार आयोजन और बेहतरीन वेन्यू, 400 गाड़ियों की पार्किंग के साथ Heston Hyde. For bookings, call 0208 572 1818. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਆਊਟ ਸਮ ਆਫ ਯੋਰ ਮੈਸੇजेस ਮਾਈਕਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹਾਈ ਹਰਜਾਬ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਗ੍ਰੇਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿਊਮਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲੈਸ ਯੂ ਐਂਡ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮਾਈਕਲ ਫਰਮ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈਕਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਿਗੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੋਲ ਦਾ ਬਿਗ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਟੂ ਹਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪਰਸ ਕਰੂ so thank you very much ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਹਿਤਾ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾਤੀ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ 500,000 ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਟੱਪ ਗਏ ਬਟ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਾਫੀ ਹਾਈਲੀ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਖਤਰੇ ਟੌਪ 10 'ਚ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀਤੀ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ ਇਹ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਰੂਲਸ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਅ ਫੈਕਟ ਦੇਰ ਆਰ MPs ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਹੂ ਆਰ ਬਲੇਮਿੰਗ BAME ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ MPs ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਰੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਦੇਖੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਵੈਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੈਂਡਵੈਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਆ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਬਰੋਮ 'ਚ ਡਡਲੀ 'ਚ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਸ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੋੜਾ ਚੱਕਿਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਡਵੈਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ ਘੁੱਗੂ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂ ਇਫ ਯੂ ਪੁਆਇੰਟ ਅ ਫਿੰਗਰ ਯੂ ਗੋਇੰ ਗੈਟ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਕ ਐਟ ਯੂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੱਲ ਬਲੇਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ They don't waste 2 seconds in turning their finger around and pointing at you. ਇਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੀ
ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰੋ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਕੋਵਿਡ ਨੰਬਰਸ ਡਾਊਨ ਇਨ ਆਰ ਏਰੀਆਜ਼। ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਨੋਟ ਰਾਈਟ। It's just that's how politics is played. The politics of division and hate, that's how it's played. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, I studied politics for a good 3 or 4 years. I know how the game is played. And I know who's playing it. ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਤਾਂ ਖੇਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਪਲ ਦਾ ਮਾਪੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਮਾਪੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਕਪਲ ਦਾ ਮਾਪੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ? ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਆਈ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਇਟ। Is the death of one of your or a Sikh's parents or a Hindu's parents more valuable than that of a Pakistani's parents, or is a Pakistani person's death more valuable than that of a Hindu's? It doesn't matter, mate. ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਊਟਲੈਟ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਲਾਰਜ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਜਾਂ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਵੇਅਰ ਯੋਰ ਮਾਸਕਸ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਜੀ, ਹੈਰਾਨੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚਲ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਬਿੱਡਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਆ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ lockdown has finished, it doesn't mean coronavirus is over. It just means they've got spaces in the hospital now. Do you want to fill them? Do you want your parents to fill them? Do you want your kids to fill them? I didn't think so. So ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, you've got to be careful. You've got to be careful. You won't know what it is until you go through it. And then it could be too late. Yes, it could be too late. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਕਿ ਕੌਣ ਮਰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡੈਥ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੇ, my mum's died because of coronavirus, my dad died, my grandma died, my grandfather died, my nana died, my nanny died. You can read it all till kingdom come home. Thousands. All on there. People's. ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ। Right. Paji, if you're on tonight, big shout out to Raj from Dudley. And big shout out to my nephew Rishi. He's a big Spurs fan like yourself. So big shout out to all the Spurs fans. Taru Ram da message aaya Terry da, watching you doing a fantastic job. Thank you very much Taru. Ravinder Singh da message aaya, hi Paji, I hope you're doing well. Paji ਤੁਸੀਂ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਰਾਈਟ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗੇ। ਮਿੰਟ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ, ਪਿੱਠ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਈਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਟ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਵਾਂਗਰ ਰੋਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੈਲੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜਸਟ ਟਿਊਨਡ ਇਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸਿਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਨੰਬਰ 1 ਬੰਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ। ਕਿ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਹੁਣ। ਰਿਕ ਮਾਹੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰੇ। ਵੀਰੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲਿਖੀ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਾ ਫੈਲਾਉਣੇ ਪੈਣ।
ਹੈ ਰੱਬ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਾਲ ਦਿਖਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਿਓ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਲਾਲਚ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੜਕ ਅੰਗਰ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਸੜਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਸੜਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ। You run on this road of success thinking, yeah, I've got to get this, this and this. When you finally get it, the road's run out. And that road is your life. You've got to prioritise. Corona virus ने एक चीज़ सानू ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ, ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਮਾਰੀ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰੈਸਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬੈਸਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਮੋਰੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਕੜਾ ਆ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਰਦੇ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ this lockdown, this is priceless. When you're not around, your kids are going to remember that. Your kids are always going to remember ਕਿ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ, but they're always going to remember that. ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ। And you got to tell the kids, in our time, we didn't have these phones with cameras and all of that. When we were little, we don't have any of that on film. We don't have any photos like that. We didn't have these big parties and celebrations when we were kids. So you're very lucky you can record all of this and you can watch it even when people aren't around. So ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੋਂ of the mum and dad? Nothing. ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਵੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡ ਗਏ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ask them, would you rather have that house that your dad left you, or would you have your dad back, or would you have your mum back, or no, would you rather have the car that your dad left you, or the piece of land in India which you're never going to see anyway? What would you rather have? You'd rather have them back. ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਗਰੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਹੀ ਸੀ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਗਏ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ। ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੰਦਾ ਮਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਢਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੀ, ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਕੁਇਕ ਵਨ ਟੁਡੇ, ਇੰਡੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, Valiant kids, ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਟੋਲ ਵਾਲੀ, ਸਕੂਟਰ ਵੇਅਰ ਸਪਰੇਅ, ਰੈਡੀਅਨ ਵੇਅਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਈ ਆ ਬਰਮਿੰਘਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਪੌਂਡਲੈਂਡ ਤੋਂ, 2 ਪਾਉਂਡ ਦੀ। ਉਹ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿੜਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਨ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਕੱਛੇ ਕੁੱਛੇ ਪਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੂਚੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਬਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ if it's just on your clothes, you can spray your clothes and leave them in the porch. You can get all sorts of sprays now. ਸੋ ਡਟੋਲ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਮਿੰਘਮ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਝੋਲਾ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ of just disinfectant stuff. So good stuff. Let's go ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜਿਸ ਆ।
Hello, Paji. Can you wish my brother and sister-in-law a very happy wedding anniversary, celebrating 4 years of wedded bliss? Don't think any time spent wedded is bliss. But chalo, the names are Sukhjinder and Kiran Pal. So ji बहुत happy anniversary ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ Kiran Pal from Coventry. ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। Please say happy birthday to ਸੱਚ ਸੀਮਾ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਲੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਸੀਮਾ ਮਲਹੋਤਰਾ MP ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਰਥਡੇ ਅੱਜ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਰਾਈਟ, I think that's it. ਓਕੇ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਵੈਨਸਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਠਿਆਈ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਖਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚਾੜੂੰਗਾ ਉੱਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।